آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شہری ہوابازی سے متعلق ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ ملک کا دفاعی شعبہ خود کفیل بھارت کے نئے عزم کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہریانہ کے واحد مرحلے اور جموں کشمیر کے تیسرے اور آخری مرحلے کے اسمبلی چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا عمل آج ختم ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے اہم شعبوں میں اصلاحات کی خاطر 6 کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 4 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور ہاکی میں چین کے ہولنبیوڈ میں مردوں کی ایشیائی چیمپئنز ٹرافی میں اپنے پول میچ میں بھارت کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بھارت منڈپم میں شہری ہوابازی سے متعلق دوسری ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم تمام ممبر ملکوں کے ذریعے دلی اعلانیے کو اختیار کیے جانے کا اعلان کریں گے۔ دلی اعلانیہ خطے کے ہوابازی کے سیکٹر کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ایک بصیرت افروز روڈ میپ ہے۔ شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے کل نئی دلی میں دوسری ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس کا افتتاح کیا تھا۔ جناب نائیڈو کو شہری ہوابازی سے متعلق ایشیا بحر الکاہل وزارتی کانفرنس کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے 2035 تک 3 ارب 50 کروڑ سالانہ مسافروں کے لیے ایشیا بحر الکاہل ہوابازی کے شعبے میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری پر زور دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کا مقصد 2025 تک ہوابازی کے سیکٹر میں افرادی قوت میں خواتین کی شراکت داری کو بڑھا کر 25% کرنا ہے۔ یہ کانفرنس اور دلی اعلانیے کو اپنانے کا عمل ایشیا بحر الکاہل کے شہری ہوابازی سیکٹر میں حفاظت، سیکورٹی اور استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ کانفرنس اس خطے کے ملکوں کے درمیان موجود باہمی اشتراک و تعاون کے جذبے کو بخوبی اجاگر کرتی ہے۔ بھارت دنیا بھر میں سب سے تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی ہوابازی مارکیٹ ہے اور یہ گھریلو پروازوں کے لحاظ سے تیسرا سب سے بڑا بازار ہے۔ پچھلی دہائی کے دوران بھارت میں طیاروں کی تعداد 400 سے بڑھ کر 800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہوائی اڈوں کی تعداد بھی 74 سے بڑھ کر 157 ہو گئی ہے۔ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک جیسی سرکاری پہل نے علاقائی فضائی کنیکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ کیا ہے، یہاں تک کہ دور دراز کے علاقوں کو بھی ہوابازی کے نیٹ ورک میں جوڑنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جودھ پور میں ہیلی کاپٹر پرچنڈ، سارنگ، سوریہ کرن اور لڑاکا جیٹ LCA تیجس کی ضرب لگانے کی قوت کا معائنہ کیا۔ فضائیہ نے کئی ملکوں کی سب سے بڑی مشق ترنگ شکتی کے دوسرے مرحلے کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ان مشقوں کا مقصد ملک کی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنا اور اس میں حصہ لینے والے ملکوں کے درمیان بین الاقوامی تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارت کی فوجی قوت بڑھنے کی ستائش کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت کا دفاعی شعبہ خود کفالت کے نئے عزم کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے بتایا کہ بھارت پہلے دفاعی سازوسامان درآمد کیا کرتا تھا اور اب وہ 90 ملکوں کو دفاعی سامان برآمد کر رہا ہے۔ اس طرح کی مشقوں کا پہلا مرحلہ پچھلے مہینے کی 6 سے 14 تاریخ تک ہوا تھا اور موجودہ دوسرا مرحلہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور متحدہ عرب امارات سمیت کئی ملک اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر بھارت کی فضائیہ نے دفاعی ہوابازی سے متعلق ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا ہے، جس کا افتتاح وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیا۔ سرکاری شعبے کے کئی دفاعی ادارے، DRDO، اسٹارٹ اپ اور پرائیویٹ صنعتیں اس نمائش میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے سوئٹزرلینڈ کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ وزیر خارجہ کا 3 ملکوں سعودی عرب، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے دورے کا یہ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے۔ وزیر خارجہ جنیوا میں ان بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں اور نمائندوں سے ملاقات کریں گے جن کے ساتھ بھارت کے ساتھ سرگرم رابطے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کئی اداروں اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر
जेनेवा में वाक़ हैं। वज़ीर ख़ारजा स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक की करीबी साझेदारी का जायज़ा लेने के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख़याल करेंगे। इससे पहले कल डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज़ से बर्लिन में मुलाकात की और उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो जाएगा। कागजात की जांच पड़ताल कल होगी और 16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा असेंबली के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का भी आज आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल का काम कल होगा और उम्मीदवार 17 सितंबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए छठी फहरिस्त जारी की है। इसमें 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने पंचकुला सीट से प्रेम गर्ग को जबकि फतेहाबाद सीट से कमिल बिस्ला को चुनाव मैदान में उतारा है। बांग्लादेश की उबूरी सरकार ने आइन समेत 6 अहम शोबों में इस्लाहात की गरज से 6 कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। कल शाम टीवी पर मुल्क से खिताब करते हुए आला मुशीर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन शोबों में इस्लाहात किए जाने की तजवीज़ है उनमें आइन, चुनाव निज़ाम, अदलिया, पुलिस, सरकारी इंतजामिया और बदनवानियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ कमीशन शामिल हैं। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि इस्लाहात के मंसूबों का मरकजी मकसद यह है कि सरकार चलाने के लिए एक अच्छा निज़ाम वज़ा किया जाए और इंतखाबी तरीक़ाकार को मुनसिफाना बनाया जाए। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि कमीशन अगले महीने की 1 तारीख से काम करना शुरू कर देंगे और 3 महीनों के अंदर अंदर वो अपना काम पूरा कर लेंगे। मुशीर आला ने मजीद कहा कि कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकार अहम सियासी जमातों के साथ सलाह मशवरा करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 4 रोज के दौरान मुल्क के मशरकी, मगरबी, शिमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने कहा है कि बिहार, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात की पेशगोई करने वाली एजेंसी ने कहा है कि इस हफ्ते के दौरान मुल्क के वस्ती इलाकों, कोंकण, गोवा और गुजरात में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। इसी दौरान राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से हल्की से औसत बारिश हो रही है। आज सुबह कौमी राजधानी में बारिश के सबब ट्रैफिक मुतासिर हुआ। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुपवाड़ा जिले में एक कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में गोली बारूद और धमाकाखेज मादा बरामद किया है। इंटेलिजेंस की मखसूस इत्तला की बुनियाद पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की गई थी। दिफा के तर्जुमान ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में आइंदा अहम प्रोग्रामों के तनाजुर में ये बरामदगी निहायत अहम ख्याल की जा रही है। चीन के हुलनबुई के मकाम पर मर्दों के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का चौथा पूल मैच दिफाई चैंपियन भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान खेला जा रहा है। इससे पहले 4 मरतबा के चैंपियन भारत ने कल मलेशिया को 8-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। हरमनप्रीत सिंह की क़यादत में टीम पॉइंट्स की फहरिस्त में 9 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक़ एशिया बैरुल काहिल वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि मुल्क का दिफाई शोबा खुद कफील भारत के नए आज़म के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के वाहिद मरहले और जम्मू कश्मीर के तीसरे और आखिरी मरहले के असेंबली चुनाव के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज खत्म हो रहा है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने अहम शोबों में इस्लाहात की खातिर 6 कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 4 रोज के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और हॉकी में चीन के हुलनबुई में मर्दों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पूल मैच में भारत का मुकाबला जनूबी कोरिया से हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।